برسوں پہلے کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جسے سونے کے زیورات پہننے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز اس کے دربار میں مصر کا تاجر آیا۔ وہ اپنے ساتھ سونے کی اینٹیں لایا تھا۔ مصر کا سونا دنیا بھر میں مشہور تھا اور کہا جاتا تھا کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ خالص سونا پایا جاتا ہے تو وہ سرزمین مصر ہے۔ السلام علیکم بادشاہ سلامت۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے لیے مصر کا بہترین سونا لایا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے مہنگے داموں سونے کی ساری اینٹیں خرید لی اور تاجر خوشی خوشی اپنے وطن لوٹ گیا۔ بادشاہ نے اپنے شاہی سونار کو بلایا۔ السلام علیکم بادشاہ سلامت۔ وعلیکم السلام۔ سونار کریم بیٹھو ہمارے ساتھ یہاں۔ ہم نے مصر سے کچھ خالص سونا منگوایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سونے سے تم ہمارے لیے کچھ زیورات بناؤ۔ بادشاہ نے مصر سے منگائی گئی اینٹیں سونار کے حوالے کی۔ سونار سونے کی تمام اینٹیں لے گیا اور دن رات ان پر محنت کرنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ خالص سونے سے انتہائی خوبصورت زیورات تیار کروں تاکہ بادشاہ خوش ہو کر مجھے انعام و کرام سے نوازے۔ سونار کا ایک بچپن کا دوست تھا جو لوہار تھا۔ دونوں کی دوستی کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ ایک دن لوہار اپنے سونار دوست کو ملنے اس کے گھر گیا۔ السلام علیکم سونار بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ندیم بھائی، بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ تو سونے کے زیورات تیار کیے جا رہے ہیں؟ ہاں یار۔ کیا ہوا کریم، تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ یار میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے لیے خوبصورت ترین زیورات بناؤں، مگر زیورات کی ایسی بناوٹ نہیں بن رہی جو خوبصورت لگے۔ لوہار سونار کی بات سن کر ہنسا اور کہنے لگا، دوست تم خواہ پریشان ہو رہے ہو، اگر تم کہو تو میں تمہاری کچھ مدد کر دیتا ہوں۔ ہاں یار، میں بھی تم سے یہی کہنے والا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم چیزوں کو بہت خوبصورت بناوٹ دینے میں ماہر ہو۔ تم سونے کی آدھی اینٹیں لے جاؤ اور ان سے خوبصورت زیور تیار کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بادشاہ سے ملنے والے انعام میں آدھا حصہ تمہیں دوں گا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہارا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لوہار بہت خوش ہوا اور اپنے دوست سونار کا شکریہ ادا کرتا ہوا سونے کی آدھی اینٹیں اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ ایک ماہ تک سونار اور لوہار اس پر محنت کرتے رہے۔ ایک ماہ کی محنت کے بعد لوہار اور سونار دونوں نے اپنے اپنے ہنر کے مطابق خوبصورت زیورات تیار کر لیے۔ سونار زیورات بادشاہ کے پاس لے کر گیا۔ ہم بہت بےتاب ہیں اپنے نئے زیورات دیکھنے کے لیے۔ پچھلے 1 مہینے سے ہم آپ کے زیورات پر ہی کام کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ بادشاہ کو زیورات بہت پسند آئے۔ بادشاہ کو لوہار کے بنائے ہوئے زیورات کی بناوٹ زیادہ اچھی لگی، اگرچہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ سارے زیورات سونار نے ہی بنائے ہیں۔ اس نے سونار کو کافی بڑا انعام دیا۔ ادھر لوہار گھر میں بیٹھ کر سونار کا انتظار کر رہا تھا۔ مبارک ہو، بادشاہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ سونار نے وعدے کے مطابق آدھا انعام اپنے لوہار دوست کو دے دیا، جو بہت خوش ہوا۔ کچھ عرصہ بعد حالات کچھ یوں ہوئے کہ سونار تو جیسا پہلے تھا ویسا ہی رہا، مگر لوہار کی قسمت چمک اٹھی اور وہ کافی امیر ہو گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا گھر بنوایا اور زندگی کی ہر سہولت سے گھر کو سجا دیا، اور اس نے کئی ملازم بھی رکھ لیے۔ ایک دن سونار اپنے لوہار دوست کے گھر گیا۔ ارے خوش آمدید، آؤ آؤ۔ سونار اپنے دوست کی کامیابی پر خوش تو بہت تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دنوں میں ہی اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ تمہارا گھر تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، بہت مبارک ہو تمہیں۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ 1 سال بعد مصری تاجر دوبارہ بادشاہ کے دربار میں خالص سونے کی اینٹیں لے کر آیا، تو بادشاہ نے پھر اتنی ہی اینٹیں خرید لی جتنی اس نے پچھلے سال خریدی تھی۔ بادشاہ نے پھر سونار کو بلایا اور اس سے خوبصورت زیور بنانے کے لیے کہا۔ اس بار میں سارے زیورات خود ہی تیار کروں گا، لوہار کو نہیں ملاؤں گا اپنے ساتھ، وہ تو پہلے ہی بہت امیر ہو چکا ہے، اب مجھے اس سے بھی زیادہ امیر ہونا ہے۔ اس کے دل میں بھی امیر بننے کی خواہش پیدا ہو چکی تھی، اس لیے اس نے اکیلے ہی بالکل اسی طرح کے زیورات بنائے جو پچھلے سال بنائے گئے تھے، یعنی کچھ لوہار کی بناوٹ والے اور کچھ اس کی اپنی یعنی سونار کی بناوٹ والے۔ بادشاہ جانتا تھا کہ زیورات کی بناوٹ پچھلے سال والی ہے، مگر اس نے دوبارہ پسند کیا اور پھر ایک بڑا انعام سونار کو دیا۔ اب بادشاہ کے پاس ایک ہی بناوٹ کے 2 زیور تھے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا، اب ہمارے پاس ایک ہی بناوٹ کے 2 زیورات ہیں، تو اب ہم آدھا دن پرانے اور آدھا دن نئے تیار ہونے والے زیور پہنیں گے۔ اس نے پہلے روز ایسا ہی کیا اور پریشان ہوا۔
फिर उसने अगले रोज भी ऐसा ही किया और परेशान हुआ। दोनों एक ही बनावट के जेवर हैं। न जाने दोनों के वजन में इतना फर्क क्यों है। वजीर ने बादशाह को परेशान देखा तो उससे वजह पूछी। सब खैर तो है बादशाह सलामत, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, आज हम वाकई बहुत परेशान हैं। क्या मैं इस परेशानी का सबब जान सकता हूँ बादशाह सलामत? वजीर के पूछने पर बादशाह ने कहा, अगर जब पिछले साल वाले और इस साल वाले जेवर बनावट के लिहाज से एक जैसे हैं और उनके लिए हमने सोना भी बराबर दिया था, मगर मुझे महसूस होता है कि पिछले साल वाले जेवरात का वजन नए साल वाले जेवरात के मुकाबले में काफी कम है। वजीर की तस्दीक के लिए जेवरात मंगाए गए। वजीर ने जब जेवरात देखे तो उसे भी शक हुआ। उन्होंने शहर के मशहूर सुनार को बुलवाया और उससे जेवरात का वजन करने को कहा। सुनार ने भी तस्दीक की। दोनों जेवरात की बनावट बिल्कुल एक ही जैसी है, लेकिन पुराने जेवरात का वजन नए जेवरात के मुकाबले में काफी कम है। फिर सुनार ने काफी गौर करने के बाद बताया, पुराने जेवर पतली चादर की सूरत में है, जबकि नए जेवरात भरे हुए यानी बगैर किसी सोने की चादर के हैं। मुकम्मल तस्दीक होने के बाद शाही सुनार को बुलवाया गया। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। क्या हमारा दिया हुआ इनाम काफी नहीं था जो तुमने जेवरात में भी हेरा फेरी कर ली? क्या मतलब बादशाह सलामत? मैं समझा नहीं। जेवरात में हेरा फेरी? कैसी हेरा फेरी? पिछले साल और इस साल बनाए गए जेवरात की बनावट एक ही जैसी है, लेकिन दोनों के वजन में वाज़ेह फर्क है। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों है? वो खुद बहुत हैरान था कि एक साल बाद वजन में कमी कैसे वाक़ई हो गई, मगर फिर जल्द ही उसे लोहार की बेईमानी का इल्म हो गया। वो बादशाह को लोहार के मुतालिक बताना चाहता था, मगर उसे डर था कि बादशाह उससे मजीद नाराज न हो जाए, इसलिए वो चुप रहा। बादशाह ने सुनार को सजाए मौत सुना दी और 1 माह के लिए कैद खाने में बंद कर दिया। लोहार को भी सारे वाक़ये का इल्म हो चुका था, मगर वो खुश था कि किसी को भी इस पर शक नहीं हुआ। बादशाह का वजीर काफी ज़हीन शख्स था। वो 2 दिन तक अपने आप से लड़ता रहा और एक बात पर गौर करता रहा। अगर सुनार बेईमान होता तो वो दूसरी बार भी सोने में हेर फेर करता। चुनाचा वो एक रात चुपके से कैद खाने में गया। देखो मेरे भाई, जो पूछूंगा सच सच बताना। आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। वजीर ने सुनार को हौसला देते हुए सारी हकीकत बताने के लिए कहा। जब बादशाह ने मुझे सोना दिया तो मैं चाह रहा था कि बहुत अच्छे जेवर बनाऊं। इतने में मेरा लोहार दोस्त मेरे घर आ गया। मैंने उससे कहा, तुम जेवरात बनाने में मेरी मदद करो तो बादशाह से मिलने वाला आधा इनाम मैं तुम्हें दूंगा। फिर मैंने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया और मैं उसके मुकाबले में गरीब। तो इस बार जब बादशाह ने मुझे सोना दिया तो मैंने अकेले ही इस पर काम किया। वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया मुझे भी अब पता चला है। वजीर मोहतरम, जेवरात ने हेर फेर मैंने नहीं बल्कि लोहार ने ही की है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं असल मुजरिम को मंजर आम पर जरूर लाऊंगा। अगले रोज वजीर ने बादशाह को भी इस हकीकत से आगाह किया, मगर बादशाह ना माना क्योंकि सुनार के पास अपनी सच्चाई के लिए कोई सबूत ना था। आली जा, मैं असल मुजरिम को बेनकाब करना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी इजाज़त चाहता हूँ। हमारी तरफ से पूरी इजाज़त है। जल्द से जल्द असल मुजरिम को सामने लाओ। बादशाह की इजाज़त मिलने के बाद वजीर ने शाही खजाने से काफ़ी ज़्यादा सोना हासिल किया और मुल्क भर में मनादी करा दी कि खूबसूरत जेवर बनाने वाले सुनार वगैरह दरबार में हाजिर हों। जिसने बादशाह के बताए गए जेवर के मुताबिक जेवर बना लिया उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ठीक है, फिर तो मैं भी जाऊंगा। लोहार तक भी ये खबर पहुंच गई। अगले दिन कुछ सुनार बादशाह के दरबार में पहुंचे। इनमें ये लोहार भी शामिल था, लेकिन इसने अपने आप को जौहरी ही मुतारिफ करवाया। वजीर ने पुराने बनावट के जेवर जो लोहार ने बनाए थे वो सबको दिखाए और सबको एक जितना सोना देकर कहा कि बिल्कुल इसी तरह के 2-2 जेवर बना कर लाओ। सब सुनार सोना लेकर चले गए। सब ने 20 दिन तक इस पर खूब मेहनत की। सब सुनार 20 दिन बाद जेवर लेकर दरबार में हाजिर हुए। बनावट के लिहाज से सबके जेवर एक जैसे थे, मगर लोहार के बनाए हुए जेवरात का वजन कम था। जब उनकी बनावट का जायज़ा लिया गया तो पता चला कि उसने बड़ी मक्कारी के साथ बनावट में पत्थरें इस्तेमाल की हैं और बनावट के अंदर वाले हिस्से खाली हैं। वजीर ने बादशाह से कहा, आली जा, आपने देखा कि सब सुनार के जेवरात का वजन एक जितना है,
मगर लोहार का कम है। उसने जिस चालाकी से जेवरात के सोने में बेईमानी की है वो कोई लोहार ही कर सकता था। शाही सुनार बेकसूर है क्योंकि उसने भी इसके बनाए हुए जेवरात को देखकर ही इसी तरह के नए जेवर बनाए। मगर वो ये सुनार ये नहीं जानते थे कि तमाम जेवरात अंदर से खोखले हैं। क्या ये बात सच है कि तुमने हमारे जेवरात में हेर फेर की है? जी बादशाह सलामत, मैं नहीं किया, मैं अपना जुर्म तस्लीम करता हूँ। जब बादशाह गुस्से से गरजा तो लोहार ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। बादशाह ने सुनार को रिहा कर दिया और फिर जिल्लात से कहकर लोहार का सर तन से जुदा कर दिया।